वॉइस ऑफ गुलबर्गा में आप सभी का इस्तकबाल है। गुलबर्गा शहर में SM पंडित रंग मंदिर की तज़ाइन 9 का इफ्तिताह और यौम असातिज़ा की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर प्रियंक खारगे ने कहा कि इल्म ही है जो दुनिया की क़यादत कर सकता है। असातिज़ा से बच्चों में साइंसी सोच बेदार करने की अपील। वज़ीर बराए दही तरक्की व पंचायत राज IT और BT और ज़िला इंचार्ज वज़ीर प्रियंक खारगे ने कहा कि इल्म एक अनमोल ख़जाना है। अगर हमें दुनिया की क़यादत करनी है तो हमें इल्म का सरमाया हासिल करना होगा। वो SM पंडित रंग मंदिर की तज़ाइन 9 के बाद और यौम असातिज़ा की तकरीब से खिताब कर रहे थे। खारगे ने कहा कि कर्नाटक आज इल्म और महारत का दारुल हुकूमत बन रहा है। मेरी गैर मुल्की दौरों के दौरान लोग हमारे रियासती स्किल डेवलपमेंट को सराहते हैं। ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है। सरमायाकारी सिर्फ इक़्तिसादी पॉलिसियों से नहीं आती बल्कि तालीम और इल्म को अव्वलीन तरजीह देना पड़ता है और ये सब असातिज़ा के ज़रिए ही मुमकिन है। असातिज़ा के बगैर ना मुआशरे में है ना कौम। वज़ीर ने असातिज़ा से अपील की है कि वो बच्चों में साइंसी सोच और तजस्सुस को परवान चढ़ाए, बच्चों को सवाल पूछने के लिए उकसाए। हमारे दास्ताने और रज़्मिये हमारी सकाफ़ती पहचान है, लेकिन अक्सर इन्हें तारीख़ या साइंस के तौर पर गलत समझा जाता है। बच्चों में साइंसी मिजाज बेदार करना हमारा फ़र्ज़ है। खारगे ने कहा कि एक बेदार मुआशरा बनाने में असातिज़ा का किरदार सबसे अहम है। बुद्ध बसवन्ना और डॉक्टर BR अम्बेडकर ने हमेशा एक बाशऊर मुआशरा बनाने पर जोर दिया। असातिज़ा को इनसे तहरीक लेनी चाहिए। वज़ीर ने कहा कि ज़िला में तालीम को बेहतर करने के लिए कई प्रोग्राम चल रहे हैं, लेकिन इम्तिहानी नताइज अब तक तसल्ली बख्श नहीं हैं। इस साल का SSLC नतीजा मायूस कुन रहा। असातिज़ा और तालीमी ऑफिसरान को मिलकर मज़ीद मेहनत करनी होगी ताकि आने वाले इम्तिहानात में बेहतरीन नताइज आए। तकरीब के दौरान 3 सरकारी स्कूल के स्टूडेंट नीलम्मा, शिव कुमार और संपत कुमार को इनके सबसे ज़्यादा SSLC नंबरों पर लैपटॉप दिए गए। 42 असातिज़ा को बेहतर उस्ताद अवार्ड से भी नवाजा गया। तराइनी नौशुदा SM पंडित रंग मंदिर की खुसूसियात। KKRDB मकरू प्लान 2024 से 2025 और 2025 से 2026 के तहत KKRDB ने तज़ाइन 9 के लिए 80 करोड़ रुपए जारी किए। आला मियार की निशस्तें, जदीद साउंड सिस्टम और कसीर रंगी लाइट्स नस्ब की गई। पीने के पानी समेत बुनियादी सहूलियत फराहम की गई। निशस्तों की गुंजाइश 855 तक बढ़ा दी गई है। 552 ग्राउंड फ्लोर पर और 303 फर्स्ट फ्लोर पर। पूरे हॉल में नई पुश बैंक आला मियार की कुर्सियां लगाई गई। ये सब तफसील वज़ीर प्रियंक खारगे ने बयान की। स्टेज पर मौजूद मुअज़्ज़िज़ीन में शामिल MLCs शशिल नामोशी और BJ पटेल, मेयर वर्षा राजीव जैन, गोड़ा चेयरमैन मजहर आलम खान, डिप्टी कमिश्नर फौजिया तरन्नुम, पुलिस कमिश्नर डॉक्टर शन्नप्पा दहारगे, KKRDC मैनेजमेंट डायरेक्टर B सुशीला, KKRDB चेयरमैन नालिन अतल, SP अड्डुलू श्रीनिवासालू, सिटी कॉर्पोरेशन कमिश्नर अविनाश शिंदे और दीगर मौजूद रहे। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। ऐसे ही अहम और ख़ास खबरों के लिए वॉइस ऑफ गुलबर्गा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी ज़रूर करें। कन्हैया
ಶಾಸಕರಾದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ.ಜಿ. ಪಾಟೀಲ್ ರವರೇ, ಶ್ರೀ ದೇವೇಂದ್ರಪ್ಪ ಮರ್ತೂರ್ ಅವರೇ, ಶ್ರೀಮತಿ ವರ್ಷಾ ಅವರೇ, ಶ್ರೀ ಮಜರ್ ಅವರೇ, ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾದಂಥ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿ ವರ್ಗದ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರೇ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಕಿಯರೇ, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಕೂತಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರ ಪರವಾಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವ ಸೇವೆಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸದಾ ಚಿರಋಣಿಯಾಗಿರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ಭಾಳ ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಈ ನಮ್ಮ ಆಡಿಟೋರಿಯಮ್ಮು ನವೀಕರಣ ಆಗಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಬಹುಶಃ ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆನೇ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ರಾಂಗ್. ಯಾಕಂದರೆ ಹಲವಾರು ಸಮಾಜದವ್ರು ಬಂದು ನಾವು ನಮ್ಮ ಜಯಂತಿ ಆಚರಣೆಗೆ ನೀವು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಆರೋಪ ಇತ್ತು. ಈಗ ಮೊದಲು ಯಾವ ಜಯಂತಿ ಬರ್ತವೋ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಕು, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಬರೀ ಆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅದು ಒಂದು ಆರೋಪ ಬರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೊನ್ನೆ ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಬಂದು ಹೇಳಿದಾಗ, ಶಿಕ್ಷಕರು ಯಾವುದೇ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡೋಣ. ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಜನರಿಗೆ ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಇದು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನನಗೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷವಾದ ವಿಷಯ. ಇವಾಗ ಯಾರು ನನಗೆ ಬ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಬ್ಲೇಮ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ತಾವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದಾರಿದೀಪ ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿದ್ದೀರ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವತ್ತು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಇವತ್ತು ನಾನು ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಗ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ವಾತಾವರಣ ಹೇಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂಡವಾಳ ಹೇಗೆ ತರೋದು ಅಂತ ಕೂಡ ನನ್ನದೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮದು ಮತ್ತು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅವರು. ನಾನು ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಎದ್ದು ಕಾಣೋದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಹಿಂದಿನ ಥರ ಮಾಹಿತಿ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಗಡಿಗಳಿಲ್ಲ. ದೇರ್ ಆರ್ ನೋ ಬೌಂಡ್ರೀಸ್, ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಬೌಂಡ್ರೀಸ್ ಇಲ್ಲ. ಈಗೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮಗೆ ಅಂಗೈನಲ್ಲೇ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೇಪಾಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಧ ತಾಸಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಡೆಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಟ್ರಂಪ್ ಅವ್ರು ಏನಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಮುಂಚೆ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಮಾಹಿತಿ ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಸಿಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ 1 ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೊಡೋದು ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶ ವಿಶ್ವದ ನಾಯಕತ್ವದ ಚುಕ್ಕಾಣಿ ಹಿಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ಜ್ಞಾನದ ಸಮಾಜವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾನು ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಮಂತ್ರಿಗಳು, ಬೇರೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ನೀವು ಹೈದರಾಬಾದಿಗೆ ಬನ್ನಿ, ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಬಂಡವಾಳದ ವಾತಾವರಣ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅವರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೈದರಾಬಾದ್ದವರು, ಚೆನ್ನೈದವರು,
ನೋಯ್ಡಾದವರು, ಬಾಂಬೆದವರೆಲ್ಲ. ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ನೀವು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ, ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬನ್ನಿ, ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಅಂತ ನಾನು ಎಂದೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಹೇಗೆ ನೀವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀರಲ್ಲ, ನಾವು ಕೂಡ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ನಮಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನಾನು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಾಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಒಂದೇ ಹೇಳೋದು, ದಯವಿಟ್ಟು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ, ವಿ ಆರ್ ದ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ದ ಸ್ಕಿಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಫ್ ಏಷ್ಯಾ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಬಂಡವಾಳದ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಜ್ಞಾನದ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಶಿಕ್ಷಣ, ಗುಣಮಟ್ಟವಾದಂಥ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾದಂಥ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ನಾಲೆಜ್ ಎಕಾನಮಿ ಆಗಬೇಕು, ನಮಗೆ ಬಂಡವಾಳ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದರ ಅಡಿಪಾಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬರೇ ಆರ್ಥಿಕ ನೀತಿಗಳಲ್ಲ, ಶಿಕ್ಷಣ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು, ನಾವು ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದು ತಮ್ಮಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ನೀವಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಸಮಾಜನೂ ಕಟ್ಟಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆ ದೇಶನೂ ಕಟ್ಟಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನೀವಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪ್ರಬುದ್ಧ ಸಮಾಜನೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಸಮೃದ್ಧ ರಾಜ್ಯನೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಮೃದ್ಧ ದೇಶನೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ವಿಶ್ವಗುರು ಅಂತಲೂ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೂ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಬೇರೆ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ತಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ರೂಪುಗೊಳಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ 3 ವಿಷಯಗಳು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸ್ತವೆ. ಮೊದಲನೇದು ಮನೆ, ಎರಡನೇದು ಶಿಕ್ಷಕರು, ಮೂರನೇದು ಸಮಾಜ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅನಿವಾರ್ಯ ಹುಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಏನು ವಾತಾವರಣ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಕಲಿತೀವಿ. ಅದಾದ ನಂತರ ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಯಾರನ್ನ ರೂಪಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದು ತಾವು ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇರ್ಬೋದು, ಯಾರೇ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ನಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಇರುವುದು ತಮ್ಮೇಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ, ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಯಾರಿಗಾನ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಸರ್ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆನಲ್ಲಿ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಅಷ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ ಸರ್, ಆದರೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಸರಿ ಇದ್ರು, ಬೋಧಕರು ಸರಿ ಇದ್ರು, ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ನಮಗೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು ಅದನ್ನ ಮೀರಿ ನನಗೆ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ರು ನೆನಪಿದ್ದೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವು ಉಡುಪಿ, ಮಂಗಳೂರು, ಮೈಸೂರು, ಬೆಂಗಳೂರಿಗಿಂತಲೂ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಂತ ನಾನು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ತಾವು ಎತ್ತು ಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಒತ್ತು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇನೆ. ಮನೆ ತಾನೇ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು CM ಅವರಿಗೂ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದೆ, ಸರ್ ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ ಕೊಡಿ, ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಶಿಕ್ಷಣದ ಗುಣಮಟ್ಟ ಕಾಪಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಇವತ್ತು ಬರೀ ನಾವು ಪಾಠ ಹೇಳಿ ಬಂದರೆ ಸಾಲದು, ಅದರ ಅಷ್ಟೇ ಆ ಕಲಿಕೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅನೇಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಜೊತೆಗೆ ಇದೀಗ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದರು ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದರು. ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಆ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾವು ಖಂಡಿತ ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದು ಆ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ, ಇವತ್ತು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಳೆದ 1.5 ವರ್ಷ 2 ವರ್ಷದಿಂದ ಟೀಚರ್ಸ್ ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಫಿಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣದಿಂದ. ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿ ಒಂದು ಕಾರಣ ಇರ್ಬೋದು. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಯಾವುದು ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಈಗಾಗಲೇ ಅವರು ಒಪ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲ ನಾನು ಅಂದರೆ ಆ ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿ ಆದೇಶ ಕೂಡ ಬಂತು. ರೋಸ್ಟರ್ ಬಿಂದು ಕೂಡ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಬೇರೆ ವಿಚಾರ. ಆದರೆ ಈ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಖಂಡಿತ ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡಿದೆ, ಫೈನಾನ್ಸ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಜೊತೆಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲ ಒಂದು 15-20 ದಿವಸದೊಳಗೆ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನೇಮಕಾತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಪೋರ್ಟಲ್ ಎಲ್ಲ ಲಿಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಫೈನಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಪೋರ್ಟಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಂದವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬಹಳ ತೀವ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೇ ಒಂದು ಕಡೆ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ,
ಬಹುಶಃ ನನ್ನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಕೂಡ ಆಗಿತ್ತು. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ 371J ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಸರ್, 371J ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೇ ಒಂದು ಕಡೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನೇಕ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡುವಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇವತ್ತು KPSC ಆಗಿರಲಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಆಗಲಿ, KPC ಆಗಿರಲಿ, ಅಥವಾ ಅನೇಕ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅವರವರೇ ಅಂದ್ರೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಪ್ ಟು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್. ನಾನು ಹೇಳೋಂಥದ್ದೇನಂತಂದ್ರೆ, ನೀತಿ ನಿಯಮ ಕಾನೂನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ಇದೆ. ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲ್ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಹುದ್ದೆಗಳು ಒಂದೇ ನಿಯಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತವೆ. ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರಹದ ಆದೇಶಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಫೋರ್ಸಸ್ ನ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 25-26ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ನನಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ನಾನು ಸುಮಾರು ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸೂರಿನಲ್ಲಿ 26 ವರ್ಷ ಒಂದೇ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾರಿ ಮುಖ್ಯಗುರುಗಳಾಗಿ 7 ವರ್ಷ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯಿಂದ ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬಂದಂತಾಗಿದೆ. ನಾನು ಈ ಒಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಂದ ಅನೇಕ ದೇಣಿಗೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಶಾಲೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ, ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಈ ಒಂದು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಮವಸ್ತ್ರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮೊಟ್ಟೆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಸಿಗುವಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ನನಗನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗೂ ಅದಲ್ಲದೆ ನಾನು ಈ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರೊಡನೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಶಾಲೆ ಬಿಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಶಾಲೆಯ ಒಳ್ಳೆಯ ವಾತಾವರಣ, ಸ್ವಚ್ಛತೆ, ನೀರು, ಶೌಚಾಲಯ ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನವನ್ನು ಹರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೂ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಗೂ ಈ ಊರಿನ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಸಹಿತ ನನಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ 4 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಹಾಜಿ ಸಾಬ್, ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸೂರು, ತಾಲೂಕು ಚಿತ್ತಾಪುರ, ಜಿಲ್ಲಾ ಕಲಬುರಗಿ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಶೋಕ್ ಸೀತಾಳೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬೈರಾಮಡಿ, ತಾಲೂಕು ಅಫಜಲ್ಪುರ, ಜಿಲ್ಲಾ ಕಲಬುರಗಿ. ಇಂದು ನಡೆದ ಜಿಲ್ಲಾ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಕರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಂಡಿತ್ ರಂಗಮಂದಿರ ಗುಲ್ಬರ್ಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಶಾಸಕರು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಎಲ್ಲರೂ ಇಂದು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮತ್ತು ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನವರ ಜನ್ಮದಿನ ಅಂದು ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮಂಥ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಶಿಕ್ಷಕ ಸಂಘ ಮತ್ತು ಇಲಾಖೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅತೀವ ಸಂತಸವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮೂರ ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕ ಸಿಂದಗಿ ಬಿ, ಜಿಲ್ಲೆ ಕಲಬುರಗಿ. ಇಂದು ನಮಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ, ತಾಲೂಕು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಘ ಮತ್ತು ತಾಲೂಕು ಸಂಘದವರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವತಿಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹೆಣ್ಸು ಮಕ್ಕಳು ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಹಿಂಗೆ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದು ನಾವು ಭಾಳ ಹಿಗ್ಗಾಯಿ ಅದ್ರಿ. ಹಿಗ್ಗಾಯಿ ಭಾಳ ಹಿಗ್ಗ ಅನ್ಸದ್ರಿ ನಮ್ಗೆ. ಹ್ಞೂ ರೀ, ಭಾಳ ಒಳ್ಳೇದು ಅನ್ಸದ್ರಿ ನಮ್ಗೆ. ಹ್ಞೂ ಹಾಂ ಓರ್ 3 ಮಂದಿ ಗಂಡಸ್ಮಕ್ಳು, ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು, 5 ಮಂದಿ ಮಕ್ಕಳು ರೀ. ಹಾಂ, ಹಿರೇ ಮಗ ರೀ. ತಂದೆಯವ್ರು ಇಲ್ರಿ, ತೀರ್ಕೊಂಡಾರಿ. ಹ್ಞೂ, ಸೋನುಬಾಯಿ ರೀ. ಹ್ಞೂ.